يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي.
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال ما كتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سائر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن كبر الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين السلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور
الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبكت وأنشدت تقول لم أبده حتى انقضت حيلتي أبديته وهو الأعز الأكرم ويعز إبداه علي لأنه دهر يجور كما تراه ويظلم قد صنته وحجبته حتى إذا قد صنته وهجبته حتى إذا لم يبق لي سند ومات الحيثم أبرزته من خدره مقهورة والله يشهد لي بذاك ويعلم كشف الزمان قناءه في بلدة قل الصديق بها وعز الدرهم أصبحت في أرض الحجاز غريبة وأبو ربيعة نازه ومخيم فدنوت منها ودفعت لها ما تيسر ثم قلت لها يا جارية ما اسمك؟ فقالت المتمنات بنت الحيثم قتل أبي في المحاربة وبقيت في القوم على حالتي هذه. قال الأسمعي فتركتها ثم اتفقا حضور الرحبة فذكرت قصتها لأبي كلثوم طوق بن مالك ابن طوق ولما كان في العام القابل استزارني أبو كلثوم المذكور فحضرت عنده ومكثت أياما فلما كان في بعض الأوقات دخل علينا خادم وضيء الوجه ومعه بست من الثياب وكيس فوضعهما بين يدي فلم أدري حالهما فالتفت إلي أبو كلثوم وقال يا أبا العباس هذا حق دلالتك هذه هدية المتمنات بنت الحيثم لطف الله بها ببركاتك فإنك لما أخبرتنا بخبرها أنفذت من جاء بها وتزوجتها وأخبرتها بحديثك عنها فشكرت فعلك وأنا أشكر أضعاف شكرها
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Masih menyambung tentang Al-Mutamannah bintul Haythum yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah. Waktu ketemu di sebuah perayaan besar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian tiba-tiba beliau melihat seorang anak perempuan kecil yang terang wajahnya, yang ada mengelilingi laki-laki yang ada. Kemudian dia melihat ini anak perempuan sangat cantik, terbuka dia punya mukanya, wajahnya itu. Jadi ingatnya wajah itu merupakan bagian daripada hal yang mesti ditutupin. Jadi pada hukum agama itu, makanya dalam hukum agama muslimah itu diantaranya ada yang memakai cadar. Jadi cadar itu bukan bagian daripada adatnya orang Arab. Kayak pakai sarung itu bukan bagian daripada adat orang Arab, tapi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai baju gomis, pakai celana pangsi, ya. Pakai celana kain di atas di atas mata kaki, itu merupakan semua sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita hinakan, nggak boleh kita cela. Ada perempuan pakai cadar, nggak boleh kita cela dia, itu perempuan kayak ninja, nggak boleh kayak begitu. Kenapa demikian? Itu merupakan bagian daripada apa? Syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang merupakan ajaran syariat Nabi itu seperti itu. Nah di kita alhamdulillah di Indonesia tuh udah mulai marak, udah mulai banyak dari pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma lebih bagus bagaimana? Lebih bagus kan ini banyak pendapat para ulama. Jadi masing-masing memakai pendapat tersebut sesuai dengan yang dia yakini daripada ulama yang memang dia diikuti. Kemudian masing-masing saling menghormati pendapat orang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau kita lihat ada orang yang beda, kayak misalnya kan di Jakarta khususnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu lebih umum, lebih apa? Lebih banyak. Nah nanti kita ketemu ada orang yang mazhab lain, hormati dia, hargai dia. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita perbedaan misalnya kayak subuh kan. Subuh disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk membaca doa qunut. Misalnya ada saudara kita yang tidak baca doa apa? Doa qunut, hormati dia, hargai dia. Pun sebaliknya sama. Orang yang tidak membaca doa qunut juga harus menghargai, menghormati orang yang baca doa qunut. Jadi semua merupakan ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh dihinakan. Pakai celana cingkrang dihinakan nggak boleh, itu sunnah Nabi itu. Jadi kita kalau pakai kain, pakai celana, sunnahnya di atas apa? Di atas mata kaki, sunnah demikian. Kalau yang perempuan tutupin, kalau perempuan nggak bisa sampai mata kaki, tapi perempuan sunnahnya dia apa ya? Tutupin perempuan. Kan perempuan semua bagian tubuhnya merupakan aurat perempuan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, semua bagian tubuh perempuan adalah hukumnya apa? Hukumnya aurat. Nggak boleh kelihatan. Sehelai rambut perempuan nggak boleh kelihatan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehelai rambut. Sama dengan laki-laki. Kita laki-laki. Itu kita pun sama. Kita punya aurat di hadapan perempuan yang bukan mahram kita. Semua bagian tubuh kita. Nggak boleh apa? Nggak boleh nampak, nggak boleh kelihatan. Jadi sekali lagi, menutup wajah itu adalah di antara ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi al-mutamanna. Pas Al-Imam Asmu'i rahimahullah beliau melihat mukanya, wajahnya kebuka, kelihatan. Pas kelihatan ditanya, apakah diperbolehkan wahai Al-Mutamannah bintul Haythum bagi seorang perempuan untuk menampakkan wajah yang apa? Wajah yang cantik. Ini bagian wajah doang, belum bagian yang lain. Kalau kita kan di Jakarta semua kelihatan, paha kelihatan, dengkul kelihatan, perempuan ketek kelihatan, maaf payudara kelihatan, kan begitu. Pakai bajunya memang sengaja ngumbar apa auratnya dia.
Jadi sampai wajah doang kelihatan ditegur. Apakah diperbolehkan seorang perempuan itu untuk apa? Menampakkan wajah yang cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram, di hadapan semua orang banyak ini. Pasti tegur. Fabakat wa ansyadad. Al-Mutamannah bintul Haitham, dia nangis. Kemudian dia langsung membuat satu syair di hadapan Al-Aswa'i rahimahullah. Kata beliau, lam ubdihi hatta muqaddat hilati. Saya nggak pernah menampakkan wajah saya yang cantik ini hatta muqaddat hilati, sampai berakhir hilah aku. Jadi ini dia nampakin wajah sebenarnya karena ada kebutuhan di situ. Karena ada apa? Ada kebutuhan di situ. Jadi bukan semata-mata menampakkan wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Abdaituhu wa huwal a'azzul akramu. Aku menampakkan wajah saya ini, dan wajah ini merupakan bagian yang paling mulia, yang paling mulia, yang paling mulia, yang paling mulia. Diulang tuh kalimat. Jadi wajah itu bagi seorang perempuan adalah bagian yang paling apa? Yang paling mulia. Makanya kan sunnah kalau seorang laki-laki pengen khidbah, pengen lamar seorang perempuan, sunnah yang boleh dilihat adalah wajah dengan telapak tangannya. Sunnah demikian. Pada hukum agama, bila seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, maka disunnahkan untuk dia melihat kepada bagian wajah dengan bagian apa? Dengan bagian telapak tangannya. Kok telapak tangannya? Telapak tangan ini menunjukkan kesuburan seorang perempuan. Dia ketahuan ini perempuan nih. Ini perempuan subur atau tidak. Wajah kalau seluruhnya, kalau wajah sudah bagus, maka seluruh tubuhnya adalah bagus. Jadi perempuan yang paling utama adalah wajahnya. Kalau wajahnya udah berantakan semua. Ini perempuan mukanya udah nggak genah lihatnya, nggak genah, tahu kan nggak genah ya? Nggak genah tuh apa? Betawi sih tuh, nggak genah. Nggak ada semenggar sama juga. Nggak enak dilihat ya, lihat perempuan tuh. Kalau udah wajahnya nggak diurus, maka semua bagian tubuhnya pasti akan diurus. Perempuan tuh wajah paling utama. Perempuan kan dandan mulu kan ya, nggak boleh ngeliat kaca langsung ngaca gitu, lihat wajahnya dia. Kalau laki nggak begitu, kalau laki nggak pakai ngeliat kaca dia udah. Yang penting mandi kalau laki dia udah. Kalau perempuan berdandan, perempuan terus sampai kayak begitu tuh, sampai dia bilang muka ini saya tampakkan, dan muka merupakan bagian yang paling apa tadi? Yang paling mulia. Perempuan paling mulia mukanya. Jadi perempuan itu paling mulia mukanya. Wa ya'izzu ibdahu alayya, dan jarang saya menampakkan wajah saya di hadapan laki-laki yang bukan mahram saya, jarang, hampir nggak pernah. Jadi ini Al-Mutamannah bintul Haitham hampir nggak pernah menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, hampir nggak pernah. Kan belakangan aja nih kita baru lihat nih, karena lifestyle kita dari orang-orang perempuan Indonesia sebagian, bukan semua, sebagian sudah meniru orang Korea. Kan begitu. Kan Korea kita beda kulitnya. Akhirnya oplas, apa oplas tuh? Operasi plastik pada itu. Pengen nyamain kulitnya dengan kulit orang-orang Korea. Pengen nyamain hidungnya dengan hidung orang-orang dari barat. Kita kan Indonesia kebanyakan hidungnya apa? Pesek, nggak ada yang mancung, jarang yang mancung. Orang Asia banyak kan pesek. Nanti kalau lagi haji umrah di Mekah Madinah ketahuan dia orang Asia, kenapa? Pertama kecil, yang kedua hidungnya pesek, ketahuan. Orang mungkin dulu di Mekah, orang mungkin dulu di Mekah, ketahuan, nggak usah dipikirin. Paling kalau yang hidungnya mancung, berarti dia ada gen di atasnya itu mungkin blasteran, mungkin ada campurannya, mungkin pernah nikah kawin dengan orang Arab ya, atau pernah nikah dengan orang Amerika misalnya. Ya orang kita ya kan begitu. Rambut udah hitam dia tadi dibule-bulein, udah nggak pantas lihatnya. Jadi kita apa adanya aja udah kayak begini. Tadi ya. Jadi kata beliau, kata Al-Mutamannah bintul Haitham, menampakkan wajah itu adalah jarang sekali aku di hadapan laki-laki bukan mahram aku.
Kenapa demikian? Li'annahu dahrun yajuru, karena ini masa yang sudah zalim. Karena tarahu, sebagaimana kau melihatnya, wa yazlimu, jadi masanya sudah zalim. Zaman sekarang gitu, zaman beliau ini, zaman al-Asmu'ini rahimahullah, zaman itu sudah apa? Sudah zalim, sudah modern, bukan modern, mudirun. Itu bahasa Arab mudirun. Apa mudirun? Membahayakan. Mudirun. Makanya orang yang paling selamat, yang paling bahagia adalah orang yang memang kesehariannya, di hatinya, pikirannya mengikuti ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi udah. Mau pakai teori siapa yang bisa menyelamatkan? Mau pakai teori siapa? Orang-orang pintar dunia tidak bisa ada yang menyelamatkan untuk kehidupan dunia akhirat kecuali adalah syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipakai teori siapa? Teori A, teori B, teori C, nggak ada yang menyelamatkan kecuali adalah ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad suntuhu wa hajabtuhu. Aku telah menjaganya dan menutup wajah ini, dijaga wajahnya biar sampai jangan apa tadi kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hatta idza lam yabqa li sanadun, sampai kalau seandainya sudah tidak ada bagi aku sandaran lagi, kan bapaknya udah apa ini? Udah meninggal. Al-Mutamannah bintul Haythum, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi dia nggak ada pegangan lagi. Wa matal Haythum itu dia ada. Dan bapaknya dia yang bernama Haythum sudah meninggal dunia. Abraztuhu min khadrihi maqhuratan. Aku tampakkan wajah aku ini dari cadarnya, diturunin cadarnya itu. Makhuratan, karena terpaksa. Wallahu yashhadu li bidzaka wa ya'lamu, dan Allah yang menyaksikan hal itu dari yang aku kerjakan, wa ya'lamu, dan Allah yang Maha mengetahuinya. Jadi sampai ini al-mutamannah ngebuka wajahnya di hadapan tadi laki-laki yang bukan mahramnya, sebab dia nggak ada apa? Nggak ada bapak yang menjadikan sandaran dia buat minta duit, buat beli ini, buat beli itu, yang pada akhirnya terpaksa dia minta-minta di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dengan cara tadi apa? Membuka wajahnya dia. Kashfuz zamani qina'ahu fi baldatin qallas sadiqu biha wa azza dirhamu. Zaman ini, masa ini yang telah membuka cadar aku ini, kina. Kalau kita bahasa kita mukena kan ya. Ada mukena, itu mukena sebenarnya bahasa Arab itu. Mukena atau mukena. Tapi jadi udah bahasa apa? Indonesia. Kan Indonesia banyak bahasa serapan dari Arab. Majalah itu bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab, ra'iyah. Dewan, permusyawaratan rakyat itu kan bahasa Arab semua. Dewan, diwan. Permusyawaratan, musyawarah. Kemudian rakyat, ra'iyah. Dan kebanyakan kita ini, bahasa kita ini kebanyakan serapan dari bahasa apa? Arab atau bahasa Inggris tuh. Kayak solusi, kan itu bahasa Inggris, solution. Kita jadi solusi. Generation. Jadi orang-orang kita kebanyakan ngambil serapan dari bahasa asing, paling banyak bahasa Arab. Majalah, kemudian tadi apa itu? Apa tadi? Mukena atau mukena. Kalau kita kan mukena mukaga gitu. Kashfuz zaman qina'ahu fi baldatin itu. Jadi zaman ini sudah membuka tutupan yang nutup wajah aku ini di sebuah negeri. Qallas sadiqu biha, yang sedikit teman yang aku punya yang menemani aku. Dia nggak punya teman, orang tuanya udah meninggal, temannya nggak ada. Wa azza dirhamu, sulit untuk mendapatkan uang. Dirham itu uang dirham. Sulit untuk mendapatkan uang dirham. Jadi saking sulitnya pada akhir tadi dia apa? Sampai ngebuka dia punya wajah yang sangat cantik, minta di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Namanya ini minta kebutuhan. Pada hukum syariat bagaimana? Sekedar kebutuhan diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, minta jadi profesi, itu yang tidak diperbolehkan. Kan kita banyak ketemu di Indonesia ini. Jadi minta di Jakarta, di kampungnya punya rumah, punya mobil. Jadi profesi dia, kerjaan dia minta di Jakarta. Nah ini yang tidak diperbolehkan pada hukum agama, pada hukum syara. Orang yang demikian Nabi ancam.
Orang yang minta-minta bukan sebab kebutuhannya, nanti pada hari kiamat wajahnya somplak, ketahuan. Jadi kalau kita lihat nanti di hari kiamat ada orang yang mukanya apa? Somplak, berarti ini orang minta-minta di alam dunia bukan sebab kebutuhannya. Jadi nggak boleh pada hukum agama minta-minta kepada orang lain bukan sebab kebutuhan. Kalau ini tadi al-mutamanna, dia minta-minta sebab kebutuhan dia kesehariannya itu. Yang pada akhirnya dia buka wajah yang sangat cantik, kemudian dia minta-minta di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Asbahtu fi ardil Hijaz gharibatan. Kata al-mutamanna, yang pada akhirnya saya di negeri Hijaz ini. Hijaz itu Mekah, Madinah, itu Hijaz namanya. Kita punya orang Indonesia ini luar biasa. Orang Indonesia dari zaman dulu itu ulama-ulamanya banyak di Mekah, Madinah. Sampai hari ini banyak. Zaman dulu, dari zaman Syekh Ali Banten, Syekh Al-Khatib Asy-Syambasi, terus banyak ulama-ulama Indonesia itu yang ada di Mekah, Madinah dan diakui. Terakhir belakangan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, orang Padang, orang Indonesia, tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah, itu beliau adalah ahli hadis. Jadi banyak orang Indonesia yang diakui keilmuannya di kota Mekah Al-Madinah. Jadi Al-Hijaz adalah Mekah, Madinah di antaranya. Wa Abu Rabi'ah nazihun mukhayyimu wa mukhayyimu. Dan Abu Rabi'ah nazihun, sudah pergi meninggalkan negeri Arab, artinya sudah meninggal dunia, yakni bapaknya Al-Haythu. Nah, setelah dikatakan demikian, dia tahu bahwa keadaan ini al-mutamanna adalah sebenarnya dia bukan sengaja-ngaja membuka tadi apa? Wajahnya yang sangat cantik, dari sebab kebutuhan dia untuk minta-minta dibuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata Al-Imam Asma'i rahimahullah, fadanautu minha wa dafa'tu laha ma tayassara. Saya dekati dia, kemudian saya berikan uang yang saya miliki sedikit. Kasih sedekahnya tuh. Buat al-mutamannah bintul Haythum. Thumma qultu laha, kemudian aku nanya kepada dia, ini perempuan yang sangat cantik, yang masih kecil cantik. Gimana gedenya? Kecilnya udah apa? Udah cantik, gimana besarnya? Ya jariyatu masmuki, wahai perempuan, seorang wanita, masmuki, siapa nama engkau? Maka dia jawab, al-mutamannatu bintul Haythum. Nama saya adalah al-mutamanna bintul Haythum. Ini kisah-kisah kayak begini itu diantara yang bisa dilihat kitab namanya Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati wa Thaminah yang mengarang Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu banyak kisah-kisah orang-orang dulu tuh dikesahin. Sampai ada kisahnya seekor anjing yang matiin pendeta. Kan ada pendeta itu kerjaannya mencaci maki Rasulullah SAW. Ada seekor anjing milik kerajaan Mongol itu nerekam itu, matiin pendeta Nasrani tadi itu. Jadi sampai di sini kesalkan demikian di kitab itu. Jadi buat apa tujuannya? Tujuannya untuk mengambil pelajaran ibrah dari setiap kisah-kisah yang ada, yang ulama-ulama pada tuliskan semuanya. Ini. Pasti tanya siapa namanya? Namanya tadi siapa? Al-Mutamannah bintul Haythum. Qutila abi fil muharabati wa baqitu fil qawmi ala halati hadhihi. Ayahku telah terbunuh di sebuah peperangan. Bapaknya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Wa baqitu fil qawmi ala halati hadhihi. Dan saya sekarang masih hidup seperti ini keadaannya. Jadi keadaannya karena udah nggak punya bapak, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya kerabat. Pada akhirnya dia setiap hari apa? Minta-minta. Pas minta-minta dia buka apa tadi? Buka wajahnya. Tuh, sampai demikian tuh keadaan dia. Sangat sulitnya gitu. Sampai pada akhirnya dia minta-minta. Qal Aswa'i, berkata Al-Aswa'i rahimahullah, fataraktuha, aku tinggalkan dia. Sudah tahu namanya tadi, namanya Al-Mutamannah bintul Haythum. Bapaknya sudah meninggal dunia, terbunuh pada waktu berperang. Thumma ittafaqa hudurur rahbati. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Kemudian sampai ini Al-Imam Asma'i rahimahullah di sebuah pekarangan rumah kerajaan. Fadzakartu qissataha li Abi Kulthum min Tawqib bin Malik bin Tawqib. Maka aku langsung ceritakan kepada Abu Kulthum, namanya Tawq bin Malik bin Tawq. Ceritain
bahwa tadi ketemu perempuan yang kecil, yang cantik, membuka tadi wajahnya, dia minta-minta di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, jutain semua. Namanya Al-Mutamannah bintul Haythum, bapaknya sudah meninggal dunia, dia sendirian, sebatang kara, nggak punya teman, nggak punya saudara, dia minta-minta. Setiap hari kerjaannya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita haji umrah, saudara suka banyak tukang minta-minta ya. Jangan dikasih apa-apa. Kalau kita ada, kasih, berikan. Atau kalau kita dari Nabawi itu suka ada yang, atau Haram itu suka ada orang yang minta-minta. Ada yang diam, ada yang dengan kalimat Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Artinya Allah yang Maha memberikan. Jadi ini Alim Aswir rahimahullah, pas dia ketemu dengan namanya Abu Kulthum Tauq bin Malik bin Tauq, dikisahin, diceritain tadi bahwa tadi dia ketemu dengan seorang perempuan, anak kecil yang cantik namanya Al-Mutamannah bintul Haythum. Falamma kana fil 'amil qabili, kalau sudah tahun depan, udah tahun depan nih, udah sampai tahun baru, kemudian istazarani Abu Kulthum al-madhkuru. Maka Abu Kulthum yang disebutkan tadi, yang bernama Tauq bin Malik bin Tauq, mengunjungi aku. Fahadartu indahu. Kemudian aku datangi dia. Wa makantu ayyaman. Dia minta dikunjungin nih. Jadi Abu Kulthum minta dikunjungi oleh Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah. Minta dikunjungin. Akhirnya dipenuhin tuh. Dia datang ke rumah Al-Imam kepada rumah Abu Kulthum Tauq bin Malik bin Tauq. Falamma kana fi ba'dil awqati, pas beberapa hari nginep di rumah daripada Abu Kulthum, dakhala alaina khadimun wadi'ul wajhi. Bertemu aku dengan seorang pembantu laki-laki yang sangat cantik wajahnya, yang sangat tampan rupanya. Wa ma'ahu ristun minats thiyabi wa qaisun. Dia bawa baju, dia bawa kantong. Fa wada'ahuma baina yadayya. Maka dia meletakkan itu keduanya, baju dengan kantong tadi, di hadapan aku. Jadi di tahun berikutnya diminta oleh Abu Kulthum Tauq bin Malik bin Tauq Al-Imam Asma'i rahimahullah untuk mengunjungi rumahnya. Dipenuhin, berkunjung ke rumah daripada Abu Kulthum. Pas sampai ke rumahnya udah nginep berapa hari, pas ketemu dengan pembantu daripada Abu Kulthum, cakep wajahnya, tampan wajahnya. Ini pembantu membawa tadi apa tuh? Baju membawa dengan kantong. Kemudian di hadapannya ditaruh tuh, di hadapan Al-Imam semua ditaruhin. Ini baju, ini kantong ditaruhin di hadapannya. Falam adri halahuma. Aku nggak mengetahui keadaan keduanya. Faltafata ilayya Abu Kulthum. Maka menoleh kepada aku, nengok kepada aku, Abu Kulthum, lihatin. Waqala, ya Abul Abbasi, hada haqqu dilalatika. Wahai Abul Abbas, ini hak kau ambil. Jadi dikasih hadiah baju dengan sebuah kantong. Hadihi hadiyatul mutamannati bintil Haythum. Ini hadiah dari Al-Mutamannah bintul Haythum yang bertemu dengan dia tahun lalu, yang dikasih sama dia duit beberapa, sedikit uang dirham yang gak banyak sama dia. Kata Abu Kulthum, ini merupakan baju dengan kantong, ini merupakan hadiah daripada Al-Mutamannah bintul Haythum. Latafallahu biha bibarakatika. Allah berlemah lembut dengan Al-Mutamannah bintul Haythum. Ada lutuf. Itu suka manggil-manggil nama Allah dengan kalimat Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya. Itu al-lutuf apa? Allah yang mu'til ihsan ala sabil imtihan. Ya Latif artinya Allah itu mu'til ihsan ala sabil imtihan. Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan tapi lewat ujian. Dikasih misalnya Allah kasih naik pangkat, tapi ada apanya? Ada ujiannya. Kemudian misalnya dikasih Allah rumah, tapi ada apanya? Ada ujian sebelumnya. Itu namanya Allah yang disebut, yang kita panggil Ya Latif. Ya Latif maknanya tadi mu'atil ihsan ala sabilil imtihan. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba melalui proses ujian. Nah ini kata Abu Kulthum kepada Al-Imam Asma'i rahimahullah,
latafallahu biha bi barakatika. Allah melembutkan, Allah berlaku lembut kepada Al-Mutamannah bintul Haythum bi barakatika, dengan keberkahan-keberkahan kau. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, lamma akhbartana bi khabariha, tatkala ngasih tahu bahwa di kota Madinah ada seorang perempuan yang bernama Al-Mutamannah bintul Haythum, hidup sebatang kara, gak punya bapak, gak punya saudara, dia ngemis setiap hari, ngebuka wajahnya. Pas dengar ini Abu Kulthum, kemudian langsung dia cari. Setelah diketemu, anfaqtu man ja'a biha wa tazawwadtuha, langsung aku tawarin kepada orang yang mendatangi aku, laki-laki, langsung aku nikahin dia. Jadi pas udah tahu kesiannya perempuan sendirian di kota Madinah yang sangat besar ini, sendirian hidup sebatang kara, langsung Abu Kulthum cari ini perempuan yang bernama Al-Mutamannah bintul Haythum, dicari laki-laki yang pas dengan dia, langsung dikawinin, langsung dinikahin. Wa akhbartuha bi hadithika anha, dan aku kasih tahu kenapa aku sampai demikian. Kasih tahu ini merupakan berkat informasi daripada Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah. Fasyakar fi'laka, maka Al-Mutamannah bintul Haythum dia berterima kasih terhadap perbuatan kau. Yang ngasih tahu tadi siapa? Abu Kulthum, bahwasanya ada seorang wanita yang masih kecil yang dia hidup sendirian sebatang kara di kota Madinah, orang yang setiap hari kerjaannya adalah ngemis kepada orang-orang Madinah. Ketemu, langsung ada laki-laki yang cocok yang mau dengan Al-Mutamannah bintul Haythum, langsung dikawini. Yang Al-Mutamannah pada akhirnya bersyukur terhadap perbuatan daripada Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah. Wa ana ashkuru ad'afa syukriha, dan saya lebih bersyukur lagi kepada engkau wahai Al-Imam Al-Asmu'i rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaika ya